백만장자로부터 수상한 저녁 만찬에 초대받은 여자. A game of sorts, and the winner will be taken care of. Bills, school, house, everything. 돈의 유혹은 달콤했지만 제한된 시간, 지목된 두 사람 중 하나는 극한의 고통을 견뎌야 합니다. 문제는 이 잔인한 선택을 반드시 내가 해야 한다는 사실. 게임에 참가하는 순간 참가자들은 함정에 빠지는데요. Would you rather electrocute yourself or Cal for the second time? Go. 타인을 죽이지 않으면 내가 죽는 잔인한 생존 게임. 그녀는 과연 이 지옥에서 살아남을 수 있을까요? 거액의 상금을 놓고 펼치는 생존 게임에 초대된 여자. 내가 살기 위해선 타인의 목숨을 위협해야 하는 상황. 과연 그녀는 어떤 선택을 하게 될까요? 이 영화의 정체를 알고 싶다면 끝까지 지켜봐 주시기 바랍니다. 이 영화 제목이 뭐지? 부모님이 죽고 백혈병에 걸린 남동생을 돌보고 있는 아이리스. I'm gonna go back to the clinic for a little while today. Something wrong? Dr. Barton thinks that he can help us cut some of the costs. How? I have no idea, but I'll find out. 동생에게 골수이식 수술을 시켜주고 싶어 하지만 현실은 먹고 사는 것조차 힘든 그녀 앞에 나타난 한 남자, 램브릭. I'm hosting a dinner party. Just me. Just you. I mean, there'll be other guests there. Individuals that we'd also like to help. And the evening will culminate with a game. 망설이는 그녀에게 You win the game, and we can bypass any waiting list and locate a donor immediately. 거절할 수 없는 제안을 하게 되고 결국 그녀는 초대받은 저녁 만찬에 참가하게 되는데요. Our eighth and final guest. 그곳에서 하나씩은 사연을 감춘 듯한 7명의 다른 참가자들을 만나게 됩니다. 드디어 시작된 저녁 식사. 흠잡을 데 없는 음식과 고급 와인을 앞에 두고 아이리스는 조심스러운 한마디를 건네는데요. Yes. I probably should have mentioned this before. I'm a vegetarian. 그 말을 들은 램브릭은 Can't imagine. I think to eat the steak and this decadent foie gras. 놀라운 제안을 합니다. Make it 10,000. 오랜 세월 지켜온 자신과의 약속. 그것을 깨트릴 수 있다면 거액을 주겠다는데요. $10,000. 원화로 따지면 1,000만 원이 조금 넘는 금액. Could you do with that? You should eat it. 결국 아이리스는 돈의 유혹을 이기지 못하고 아주 찝찝한 마음으로 고기를 먹게 됩니다. 그 모습을 즐기는 듯한 램브릭. A lifetime of discipline and commitment to cause wiped away by a mere $10,000. 시니컬한 조롱까지 퍼부으며 만찬 분위기를 싸늘하게 몰고 갑니다. 과연 이 남자의 속셈은 무엇일까요? 만찬이 끝나고 시작된 게임. 그런데 참가자들 앞에 등장한 것이 충격적입니다. 바로 전기 고문기구였는데요. Conway. Sit here and you're gonna let this sick, perverted son of a base you? That's right, and I'm going home. Oh, you've already been given that chance. 수상한 낌새를 감지한 한 참가자가 난동을 부리자 가차없이 쏴버리는 냉혹함을 드러내는 램브릭. 모두가 함정에 빠졌다는 사실을 알게 되었지만 Shall we? 빠져나갈 출구는 없었죠. 결국 Cal. Electrocute yourself, or would you rather electrocute Amy? 시작된 게임. 제한된 시간 안에 빠른 결정을 해야 합니다. 내가 다칠 것인가 아니면 타인을 다치게 할 것인가. 물론 처음엔 내가 희생할 수도 있죠. 하지만 단계를 지날수록 더 큰 시험에 빠져드는데요. And so we begin again. Iris, stab Cal in the thigh with an ice pick. What? Or strike Travis 3 times with this African whipping staff. 얼음 송곳은 너무 위험하니 트래비스의 양해를 얻어 차선책을 선택하지만 No. That won't count. 그 차선책 역시 누군가를 치명적인 위험에 빠뜨릴 수 있다는 사실을 참가자들은 서서히 깨닫게 되는데요. 결국은 피투성이가 된 트래비스. 그런데 Stab Lucas, the man who just whipped you. Or, a drum roll please,
take 3 more lashes, this time administered by Bevins. What? 이 게임은 왜 그에게만 유독 잔인한 걸까요? Yeah, f***ing whip. I'm not stabbing anybody. It's just like life, isn't it? There's no do-overs. 인생이 아무리 불공평하다고 해도 어딘가 숨쉴 구멍 하나쯤은 있어야 할 텐데요. The pick, or give Travis 3 more. 바로 여기에 있습니다. Your leg wouldn't feel this anyway. Please. 하지만 그의 선택은 다른 위험을 불러오는데요. I think I hit that artery. To the belt! 최악을 펴했을 뿐인데 더 큰 문제가 생기다니요. This game isn't about helping each other. It's about eliminating the rest of you. 가장 먼저 상황을 파악한 에이미의 선택은 역시 다릅니다. Can I stab her anywhere? From the shoulders down. 가장 적극적으로 경쟁자를 견제하기 시작하죠. 그 사이 만신창이가 된 트래비스와 She's unconscious. 허벅지를 찔린 린다는 She's not unconscious. She's dead. 그렇게 탈락자가 됩니다. 하지만 Now, on to the next round. 최후의 승자가 살아남는 그 순간까지 멈출 수 없는 게 게임의 룰이라니. 모두가 살기 위해서는 도망친 것밖에 방법이 없습니다. 분열을 조작하던 게임이지만 어느새 똘똘 뭉쳐 탈출을 꿈꾸는 참가자들. 물론 장애물도 있었지만 이미 게임을 통해 고통 주는 법을 알게 된 아이리스. 경호원을 찌르고 달아나는데 성공. 이대로 집단 탈출이 성공하게 된다면 참 좋았을 텐데. 한 발의 총성으로 모든 게 원점으로 돌아옵니다. Everyone sit down. Where's Iris? Keep it on! Bring her back to the game! 도대체 이 남자는 게임에 무슨 한이 있길래 이토록 집착하는 걸까요? 도망친 사람을 기어이 잡아들여 다시 게임을 하겠답니다. 하지만 필사적으로 도망치는 아이리스를 잡기는 쉽지는 않을 텐데요. 숨막히는 숨바꼭질이 시작되고 무사히 탈출하나 싶었는데요. 그들을 노렸던 또 한 사람이 있었습니다. 바로 램브릭의 아들. 이 상황에 겁탈을 시도하는데요. 이대로 당할 순 없죠. 게임을 통해 총구 쓰는 법을 제대로 배운 아이리스. 그런데 그때 Iris, get back. I'm getting you out of here. 아니 이게 웬일입니까? 구원자가 왔나 했더니 또다시 상황은 원점. 결국 램브릭의 뜻대로 게임은 재개되고 더 잔인한 응징이 참가자들을 기다리고 있었습니다. Use the lighter! 누군가는 손에 폭탄을 쥐고 스스로 불을 붙여야 하고 누군가는 그걸 무력하게 지켜만 봐야 합니다. 아이리스는 물통에 머리를 박고 고통의 시간을 견딥니다. 과연 그녀의 운명은 어떻게 될까요? 생존을 위한 잔인한 선택. 이 영화의 제목은 우드 유 레더입니다.